Students, today we start a topic electrostatics. Now, first, what is electrostatics? The study of the charges which are at the rest is called what? The electrostatics. Now, when the charges are in motion, then the study of the charges in motion is called electrodynamics, and it is also called what? The current electricity. In this topic, we have to study the applications of Gauss theorem or Gauss law. The applications बघत असताना सुरुवातीलाच आपल्याला काही टर्म्स ज्या 11th स्टँडर्डमध्ये झालेत त्यांची रिव्हिजन करावी लागेल. The first term is the electric flux. Now, what is electric flux? The number of lines of force passing normally through a given area is called electric flux. आता हा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे, it is always denoted by phi. The second term is electric intensity, or it is also called electric field intensity. That is in terms of electric flux phi. The number of lines of force passing per unit area is called electric intensity or electric field intensity. It is always denoted by E, capital E. Therefore, E is equal to number of lines of force divided by area enclosing the lines of force. याच्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कॅल्क्युलेट करता येतील. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया, that is the electric intensity, and this is the surface area through which the number of lines are passed. The SI unit of electric flux is voltmeter. Then the Gauss law, or it is also called Gauss theorem. The flux of the net electric field through a closed surface equals the net electric charge enclosed by the surface divided by epsilon 0. This is the actual statement of the Gauss law. Mathematically, हे statement आपल्याला सांगता येईल that phi is equal to line integral E bar dot ds bar is equal to q upon epsilon 0, where that q is the total charge enclosed by the surface of regular or irregular shape. जो तो जो surface आहे तो regular असेल किंवा irregular असेल, and that epsilon 0 is the permittivity of free space. Now, while calculating the electric flux by using Gauss theorem, किंवा while studying the applications of Gauss theorem, there are some common steps involved in that. The first term, that is describe the charge distribution. आता हे जे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आहे हे either linear, surface or volume charge distribution depending upon the shape of the enclosed surface. The second one, obtain the flux by using the Gauss law, आणि याच्यावरून जे इक्वेशन येईल त्याला इक्वेशन 1 किंवा इक्वेशन 2 म्हणायचं आहे. तिसरी स्टेप आहे that is to visualize a Gaussian surface and justify it. आता हा Gaussian surface visualize करायचा आहे, जे तिथे तो ड्रॉ करावा लागेल बाय जॉमेट्रिक मेथड, आणि मग तो आपल्याला Gaussian surfaceवरून इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ही कॅल्क्युलेट करावी लागेल. चौथी स्टेप आहे विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी E as unknown, obtain that electric flux by calculation using the geometry of surface and symmetry of the Gaussian surface.
आणि मग याच्यावरून जे इक्वेशन येईल त्याला आपण इक्वेशन बी असं किंवा इक्वेशन 2 म्हणतो. आणि अगदी शेवटची स्टेप आहे, वी हॅव टू इक्वेट द राईट हँड साईड ऑफ इक्वेशन ए अँड इक्वेशन बी. आणि याच्यावरून आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता सुरुवातीलाच आपण ॲप्लिकेशन्स ऑफ गॉस लॉ बघणार आहोत. यापैकी पहिलं ॲप्लिकेशन आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू युनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलो स्फिअर. तर इथे आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, तर वी हॅव टू कन्सिडर हिअर ए हॉलो स्फिअर हॅव्हिंग अ रेडियस आर. आता हे जे आहे हे हॉलो स्फिअर आहे. याला दिलेला चार्ज क्यू इतका आहे, याची रेडियस आर इतकी आहे, याच्यावरची जी सरफेस चार्ज डेन्सिटी आहे ती सिग्मा इतकी आहे. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेन्सिटी. आणि मग हे जे स्फिअर आहे इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम हॅव्हिंग परमिटिव्हिटी एप्सिलॉन, अँड वेअर दॅट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के असं आपण इथे म्हणणार आहोत. नाऊ द टोटल चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फिअर. आता हा जो स्फिअर आहे याच्यावर तर टोटल चार्ज जो क्यू आहे तो किती असणार आहे, तर इट इज सिग्मा इन टू सरफेस एरिया ऑफ दॅट स्फिअर, दॅट इज इक्वल टू वॉट, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² और 4πr² इंटू सिग्मा. आता आपल्याला जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे ती या पॉईंट पीला फाइंड आउट करायची आहे. पण अगोदर आपण याच्यावरून गॉस थेरम वापरून अकॉर्डिंग टू गॉस थेरम दॅट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस हा फाइंड आउट करायचा. दॅट इज फाय इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, दॅट इज सिग्मा इंटू 4πr² डिवायडेड बाय एप्सिलॉन 0. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. आता यानंतर आपल्याला एक पॉईंट पी कन्सिडर करायचा आहे विच इज आउटसाइड दी चार्ज स्फिअर आहे. आणि या पॉईंटला असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे. हा जो पॉईंट पी आहे याच्याभोवती आपण एक छोटासा एरिया दॅट इज ए स्मॉल एरिया ds हा कन्सिडर करायचा आहे. आणि मग याच्यातून जाणारा जो गॉसियन सरफेस आहे दॅट इज गॉसियन स्फिअर, ही डॉटेड जी रेड लाईन आहे ही गॉसियन स्फिअर आहे. आणि मग त्यापैकी आपण हा स्मॉल एरिया ds अराउंड द पॉईंट पी हा कन्सिडर केलेला आहे. अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री, हा जो आहे सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, हा ई बार प्रत्येक ठिकाणी बघाल तर तो कॉन्स्टंट दिसतो. एव्हरीवेअर इट इज कॉन्स्टंट. त्याचबरोबर हा जो ds बार आहे आणि हा ई बार आहे हा इन द सेम डायरेक्शन आहे. त्यामुळं तो जो थीटा आहे दॅट इज 0 येतो. आणि देअरफॉर कॉस थीटा आपण इथं कन्सिडर जो करतो दॅट इज इक्वल टू 0. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द फ्लक्स डी फाय पासिंग थ्रू द एरिया ds, दॅट इज इक्वल टू डी फाय इज इक्वल टू ई बार डी इंटू ds बार. ई इंटू ds घेतो तो, कारण थीटा इज इक्वल टू 0 आहे त्यामुळं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 घेतो. याच्यावर आपल्याला टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस, आता हा जो गॉसियन सरफेस आहे याच्यातून जो टोटल फ्लक्स पास होणार आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. दॅट इज फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन, कारण हा जो आलेला आहे हा फॉर डी फाय दॅट इज फॉर ds. आणि म्हणून टोटल फ्लक्स फाय करत असताना वी हॅव टू इंटिग्रेट, दॅट इज लाईन इंटिग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार, दॅट इज लाईन इंटिग्रल ई इंटू ds. इथे ई जो आहे तो कॉन्स्टंट ओव्हर दिस कर्व सरफेस, आणि म्हणून तो इंटिग्रल साईनच्या बाहेर घेतो आपण आणि ई डॉट इंटिग्रेशन ऑफ ds. बट व्हॉट इज इंटिग्रेशन ds? But integration ds is the surface area of this sphere and it is equal to 4πr², where that r is the radius of that sphere. Now phi is equal to e into 4πr². Call this equation number 2. आता हे जे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 आहे याची जर लेफ्ट हँड साईड बघितला दॅट इज द फाय
आपल्याला राईट हँड साईड इक्वेट करता येईल आणि म्हणून आपण सिग्मा इंटू 4πr² डिवायडेड बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4πr² और दॅट ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε/r². आता हे जे इक्वेशन आहे किंवा हे इक्वेशन याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो तर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम ए चार्ज क्यू. म्हणजेच तो जो चार्ज आहे तो ॲट द सेंटर ओ पासून आहे किंवा ओ या ठिकाणी असं आपण कन्सिडर करू शकतो. आता आपल्याला जे फायनल एक्सप्रेशन मिळणार आहे दॅट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन 0 r². दॅट इज द इक्वेशन 3. म्हणजे ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला असं सांगता येतं की हा जो चार्ज आहे विच इज गिवन टू दिस सरफेस विच इज सिच्युएटेड ॲट द सेंटर ओ ऑफ दॅट चार्ज स्फिअर. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ ऑन दी सरफेस हा जो चार्ज आहे तो एक्झॅक्टली ॲट दी सेंटरला आहे असं आपण कन्सिडर करू शकतो किंवा कन्क्लूड करू शकतो. आता याच्यावरती 2 केसेस आहेत. दॅट इज द केस फर्स्ट वन. केस फर्स्टमध्ये काय म्हटलं आहे द पॉईंट पी लाईज ऑन दी सरफेस ऑफ दी चार्ज स्फिअर. आता इथे आपण हा कन्सिडर केला हा जो पॉईंट पी आहे इफ इट इज ऑन दी सरफेस इथं असेल तर हा जो आर घेतला आहे आपण दॅट इज द गॉसियन सरफेसची रेडियस त्याच्याऐवजी आपण हा कॅपिटल आर घेऊ शकतो. दॅट इज आर इज इक्वल टू आर and therefore E is equal to sigma r² upon epsilon 0 r². That r² gets cancelled and therefore E is equal to sigma upon epsilon 0. Then the case 2 is there. The point P lies inside the charge sphere. याचा अर्थ असा की हा जो पॉईंट P आहे हा आतमध्ये असेल तर इनसाइड द स्फिअर देर इज नो चार्ज ॲक्च्युली. त्यामुळे सिग्मा जो आहे दॅट इज इक्वल टू 0. That means there is no charge inside the sphere. Sigma is equal to 0 and therefore E is equal to 0. And these are the 2 cases of that first application.